برحمته وأمتنا في طريقته ومعافاته من الفتن يا رسول الله سلام عليك يا رفيع شاني ودرجي اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله القوي الغالب الوالي الطالب الباعث الوارث البارح السالب عالم الكائن والبائن والزائد والذاهب يسبح الآكل والمائل والطالب والغالب ويوحده الناطق والصامت والجامد والذائب يضرب بعدله الساكن ويسكن بفضله الطالب. لا إله إلا الله. حكيم أظهر بدع حكمه والعجائب في ترتيب تركيب هذه القوالب. خلق روحا وعزما وعدلا وعرقا ولحما وجدا وشعرا من أرض مختلف وسراكب من ماء الدافق يخرج من بين الصلب والترائب. لا إله إلا الله. كريم فسوف لخلقه بسبب كرمه والمواهب ينزل في كل ليلة إلى السماء الدنيا وينادي هل من مستغفر هل من تائب هل من طالب حاجة فأولله المقالب. فلو رأيت قدام قياما على الأقدام وقد زادوا بالدموع السواكب والقوم بين نادي وتائب وغائب لنفسه يعاتب وآبق من الذنوب إليه هارب. فلا يزالون في استغفار حتى يكف النهار ديون
وياهب فيعودون وقد فازوا بالمطلوب وتركوا رضا المحبوب ولم يعد لأحد من القوم وهو خائب. لا إله إلا الله فسبحانه وتعالى من ملك أوجد نور نبيه محمد صلى الله عليه وسلم من نوره قبل أن يخلق آدم من الطين اللازم وعرض فضله على الأشياء وقال هذا سيد الأنبياء وأجل الأشقياء وأكرم الحبائب. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. فاهتز العرش قربا واستبشارا وازداد الكرسي هيبة ووقارا وامتلأت السماوات أنوارا ورجت الملائكة تهليلا وتمجيدا واستغفارا. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. والكبره ترى أنواع من فضله وفضله إلى نهاية تمام حمله فلما اشتد به الطلق بإذن رب الخلق وضجعت الحبيب صلى الله عليه وسلم ساجدا شاكرا حامدا كأنه غدر في تمامه. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. يا نبي سلام عليك يا
Mustafa Muslim Muhammad wassalamun mustamirun kulla hinin yatajaddad sallallahu ala Muhammad marhaba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam marhaba sallallahu ala Muhammad marhaba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam marhaba Rabbi faghfir li dhunubi ya Allah bi barakatil hari Muhammad ya Allah Rabbi faghfir li dhunubi ya Allah bi barakatil hari Muhammad ya Allah Rabbi faj'al mujtama'ana ya Allah ghayatul husnul khitami ya Allah Rabbi faghfir li dhunubi ya Allah bi barakatil ali Muhammad ya Allah wa'tina ma qad sa'alna ya Allah min aqayaka jisami ya Allah Rabbi faghfir li dhunubi ya Allah bi barakatil hadi Muhammad ya Allah sallu ala Muhammad Acara selanjutnya sambutan. Sambutan yang pertama, sambutan dari Ketua DKM Al-Mujahidin yang akan disampaikan oleh Al-Ustaz Muhammad Hamdani Alfi. Kepada beliau waktu dan tempat kami persilakan dan berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi allafa baina qulubina fa asbahna bi ni'matihi ikhwana. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawmukillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'du. Pertama-tama yang saya hormati Bapak Lurah Hamzah Mukti, Bapak Edi Suherman MAK, dan saya hormati Ketua MUI dan beserta jajarannya,
Ustadz Hakabul Budiono MPD, dan saya hormati Ketua TMI dan jajarannya Ustadz Haji Cece Saifuddin ST, beserta para kiai-kiai, para ustadz yang saya tidak bisa sebutkan nama-namanya, tapi tidak mengurangi rasa takzim dan hormat saya kepada beliau-beliau. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melembutkan hati-hati kita sehingga Allah menjadikan kita saudara seiman, saudara semuslim. Salawat serta salam ala kita junjungan selalu kehadirat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kita sebagai umatnya yang kita akan mendapatkan syafaatul uzma dari baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya mewakili dari Masjid Al-Mujahidin. Saya mengatakan pertama ucapan terima kasih dan jazakumullah khairan katsira. Pada pagi hari ini Masya Allah jamaahnya membludak ya. Alhamdulillah, biasanya di sini hanya sebaris dua baris. Alhamdulillah di sini sampai penuh. Jazakumullah khairan katsira kepada para kiai, para tokoh, para aparatur pemerintah, baik Bapak RT, Bapak RW-nya, Kelurahan Harjamukti yang senantiasa mengajak para jamaahnya untuk hadir di Masjid Al-Mujahidin ini untuk melaksanakan acara suling. Dan yang kedua, saya ucapkan permohonan maaf jika di sajiannya ada kekurangan-kekurangan, dari penyambutannya ada kekurangan-kekurangan. Kami mohon maaf sebesar-besarnya, karena itu yang kita sampai saat ini bisa sediakan. Dan yang ketiga adalah harapan kami, mudah-mudahan dengan keberkahan acara ini Allah turunkan keberkahan kepada kita semua. Allah sehatkan badan kita semua, Allah panjangkan umur kita semua, Allah bebaskan kita dari hutang-hutang, Allah lancarkan urusan-urusan kita. Para jamaah sekalian, di Masjid Al-Mujahidin ini juga ada sebagai informasi, ada pesantren tahfiz. Di sini ada sekitar 6 orang dari santri-santri luar kota, yaitu dari Maluku, ada dari Bandung, ada dari Riau, dan juga dari Jakarta. Dan alhamdulillah pada hari ini, pekan ini, santri kami ada sudah yang menyelesaikan 30 juz yang tadi imamin dan yang mengamadoi maulid. Itu atas Muhammad Rizik, dan beliau juga alhamdulillah sekarang dalam proses tasmi akbar, yaitu membaca ya bil ghaib 30 juz selama 3 hari insyaallah. Baik Bapak-bapak yang saya hormati, cukup sekian dari saya, mohon maaf atas kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustaz Muhammad Hamdani Al-Sih selaku DKM Masjid Al-Mujahidin. Mudah-mudahan beliau selalu panjang umur dan diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala agar bisa mengurus masjid yang kita cintai ini. Sambutan selanjutnya, sambutan dari perwakilan MUI Harjamukti yang akan disampaikan oleh Al-Ustaz Syahdin. Kepada beliau waktu dan tempat kami persilakan dengan segala hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kayu papan dibelah-belah, kudu diukur biar cukup, dengan diawali ucapan Alhamdulillah. Kita tetap bersyukur masih dikasih hidup. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahidan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Yang kami hormati Sohibul Bait, yaitu DKM Masjid Al-Mujahidin beserta pengurusnya. Yang kami hormati Ketua DLI Kelurahan Hajamukti Kinapilaus Cece Syefuddin SC. Yang kami hormati sepuh kita Bir Suling Ampal Haji Ahmad Sanusi, bangga beliau selalu hadir ya di tengah kita. Kami hormati pimpinan Majelis Zikir Al-Baqi Al-Maqarom Ustaz Haji Agus Habibullah, dan juga para ketua DKM yang tergabung dalam MUI DMI Kelurahan Hajamukti. Tinggal saya sebutinnya, ada 26 ya Ustaz Cece, masih 26 ya. Ya, jadi masih di Hajamukti ini ada 26, dan juga para ketua majelis taklim, semua segenap jamaah sulung MUI DMI Kelurahan Hajamukti yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nantiasa kita mengucap syukur Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan pagi hari ini kembali kita dapat hadir di Masjid Al-Mujahidin ini dalam keadaan sehat walafiat. Salam semoga kepada alam baginda Nabi Muhammad SAW beserta keluarganya, para sahabat-sahabatnya yang saling istiqomah bila ada sunnah-sunnahnya. Hadirin jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kami menyampaikan dari atau wakili MUI Kelurahan Hajamukti yang saat ini Ustaz Haji Kabul Budiono sedang berada di luar kota ya, di Pekalongan kalau nggak salah. Nah, di sini kami mewakili permohonan minta maaf beliau ya kepada jamaah semuanya, khususnya kepada pengurus Mujahidin, dan mudah-mudahan acara ini juga berjalan lancar dan mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kami atas nama MUI Kelurahan Hajamukti juga mengucapkan terima kasih kepada segenap pengurus DKM masjid yang ada di Kelurahan Hajamukti berkaitan dengan pelaksanaan peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW. Ya. Jadi alhamdulillah baru kemarin, alhamdulillah saya ada isi Maulid di Kecamatan Beji, dan saya cerita bahwa di Hajamukti ini peringatan Maulid itu di list ya, di daftar biar saya kagak nggak bentrok. Dan alhamdulillah kita semua bisa hadir, ketua DMI bisa hadir, ketua MUI bisa hadir, DKM juga bisa hadir bareng-bareng. Dan ternyata mereka ini nggak seperti itu. Mereka satu malam minggu, semalam aja bisa 4 tempat dalam satu kelurahan. Yang kasihan siapa? Lurahnya. Ya, kalau 4 sekaligus lumayan dia keliling capek. Itu yang jelas salah satu kebanggaan kita ya, ada bukti yang selalu akur, guyup, rukun. Dan juga kami juga berikan penghargaan yang tingginya pada pengurus Al-Mujahidin ya, dari pelaksanaan tadi, dari mulai sholat subuh, kemudian juga rangkaian daripada peringatan Maulid udah cakep ada ya. Ada sholat subuh langsung kita
ya, riwayat Nabi. Maulid apa tadi? Maulid tiba ya, Maulid tiba. Ya, ini adalah salah satu riwayat ya, riwayat Nabi Muhammad SAW. Nanti mungkin akan dijabarkan sama yang drama kita Ustaz Tete dan Insyaallah. Dan juga mudah-mudahan kita semua senantiasa diberikan kesehatan, kesempatan Allah Subhanahu Wa Taala sehingga kita terus bisa istiqomah untuk mengikuti daripada kegiatan subuh keliling atau gabungan MUI Kelurahan Harjamukti ini. Saya kira itu saja ya. Masjid di Harjamukti berwarna-warni, tergabung di dalam wadah MUI dan DMI. Maulid Nabi bukan hanya sekedar seremoni, tapi juga harus mencontoh akhlak terpuji Nabi. Insya Allah akhir burung pipit, burungnya coba anak panjangan kencang larinya. Biar sedikit, mudah-mudahan bisa manfaat. Kalau kepanjangan, bosan dan larinya. Ya, terima kasih. Kurang lebih mohon maaf. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kalian insya Allah ada undangan tanggal 12 Oktober ya, hari Sabtu malam minggu besok, yaitu peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW di Masjid Jami'at Taufik ya, Jalan Putri Tunggal R3 ya, pokoknya Masjid Taufik pinggir Jalan Putri Tunggal ya. Mudah-mudahan itu semua bisa mengumpul bareng di sana. Terima kasih. Terima kasih kepada Ustaz Syahrir perwakilan dari MUI Harjamukti. Sambutan selanjutnya, sambutan dari Kelurahan Harjamukti yang akan disampaikan oleh Bapak Haji Suherman MKH. Kepada beliau, wakil tempat kami persilakan dengan segala hormat. Karena beliau berhalangan pada acara kali ini, langsung saja kita masuk acara inti kita, yaitu ceramah agama dengan tema mencontoh keluhuran akhlak Rasulullah SAW dalam kehidupan sehari-hari yang akan disampaikan oleh Ustaz Haji Cece Saifuddin SD selaku Ketua DMI Harjamukti. Kepada beliau waktu dan tempat kami persilakan dengan segala hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allah Ta'ala fi kitabil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti' Allaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yawmil akhir wa aqama shalah wa ata zakah wa lam yakhsha illallahi fa asa ulaika ay yakunu minal muhtadin. Sadaqallahu wa sadaqallahu karim. Pertama dan utama yang kami muliakan dan kami cintai, saudara kami Ustaz Muhammad Hamdani beserta jajarannya sebagai selaku pengurus ketua DKM Mujahidin. Mujahidin adalah kata-kata pejuang. Alhamdulillah. Juga kepada ayahanda Haji Sanusi, alhamdulillah beliau sudah hadir, orang tua kita Pak Haji Kata, alhamdulillah sudah hadir juga orang tua kita, juga
segala pengurus, semua pengurus Majelis Ulama Indonesia, Ustaz Burhan Haji Mufti alhamdulillah hadir, Ustaz Salim yang mewakili, Haji Kabul, juga pada pengurus jajaran Dewan Masjid Indonesia, serta para ketua DKM Kelurahan Haji Mufti alhamdulillah hadir, dan para asatid, para tuan guru, para ulama hadir pula. Juga yang tidak kalah penting yang saya banggakan adalah Haji Agus Rito selaku pimpinan Majelis Taklim Al-Bahri, alhamdulillah beliau hadir selalu dalam tengah kita. Tidak semua yang saya sebutkan berarti bukan saya tidak menghormati, karena waktu sudah mepet. Alhamdulillah izin, kami hanya ingin menyampaikan sedikit perilaku Rasulullah SAW. Rasulullah lahir itu disambut oleh keluarga besar. Waktu itu keluarga Rasulullah, ayah anda kakeknya, bukan ayah anda itu, kakeknya itu dia di Mekah. Kelahirannya bukan saja manusia yang menyambut, tapi para malaikat yang menyambut. Juga punya istri yang begitu soleha dengan kematangannya, Siti Khadijah. Siapakah sebenarnya Rasulullah SAW? Rasulullah ayah andanya bernama Abdullah. Qala inni Abdullah atayanyal kita bawa jalani Nabiya. Rasulullah dilahirkan oleh seorang bapak yang bernama Abdullah, abdi Allah. Dilahirkan ke dunia di dalam rahim ibunda Siti Aminah. Siti berarti perempuan, dengan kata lain Sayyidati. Sayyidati itu kata-kata Siti, Sayyidah. Kalau kita lihat Sayyid itu adalah laki-laki terhormat. Kalau Sayyidati adalah wanita terhormat. Rasulullah lahir di dunia ini atas atau orang tuanya bernama Abdullah, sedangkan ibunya bernama Siti Aminah. Aminah adalah amanah, amanah adalah amanu. Rasulullah dititipkan ke rahimnya seorang ibu yang sangat terpandang, lagi pula amanah. Makanya kita sebagai orang tua bisa mencontoh sebagai Abdullah yang lain. Rasulullah dilahirkan bukan untuk mengadakan peperangan, tapi mendamaikan semua umat manusia yang mau didamaikan. Karena perkataan Rasulullah, qaulan sayyidah, tidak ada kata-kata yang Rasulullah menyakitkan. Siapakah Rasulullah? Suatu saat sahabat menanya kepada Siti Aisyah, ya Aisyah, siapakah sebenarnya Rasulullah? Rasulullah adalah Quran yang berjalan. Akhlak Rasulullah adalah Al-Quran yang berjalan. Kalau kita ingin mencontoh baginda Nabi Muhammad SAW, kita harus mengikuti aturan-aturan yang ada di Al-Quran. Minimal kita baca, tilawah. Karena Al-Quran diturunkan untuk manusia, petunjuk manusia, bukan petunjuk yang lain. Manusia adalah makhluk yang paling sempurna. Ada
kita masih kecil, masih 0 umur sampai 2 tahun, kita memerlukan ASI. Kalau kita sekarang kebutuhan kita ASI juga. Apakah itu ASI? Al-Quran, sholat, infak. Karena Rasulullah sepanjang hayatnya mengerjakan sholat, menunaikan infak, zakat, sedekah. Karena manusia yang berguna, manusia yang paling bahagia di dunia ini adalah manusia yang bisa menolong sesama orang lain. Khairun nas wa anfa'uhum linnas. Itulah sifat Rasulullah. Kalau kita mau meneladani sifat Rasulullah, kita harus terbuka. Coba lihat kalau ketika kita ke Masjidil Haram, siapa yang boleh pernah ke Masjidil Haram ini? Kita tawaf itu sekiri, Pak, bukan ke kanan. Tawaf itu muternya ke kiri. Ke kiri itu ada lambang membuka. Kalau kita membuka botol, lambang ke kiri. Tapi kalau kita sudah pergi haji umroh, kita masih menutup diri. Nah, haji itu tidak mabrur. Karena Pak tidak mengerti. Sebenarnya berangkat haji itu adalah salah satu rukun iman yang kita imani dan harus kita tahu juga. Kenapa sih itu syai? Kenapa itu harus tahallul? Karena kehidupan manusia ketika dia tawaf adalah sholat, itu kali ketika dia syai dia adalah mencari nafkah, ketika dia tahallul dia adalah membayar zakat. 3, tidak lebih. Karena apa? Karena kunci itu cuma 3, ada Allah, ada Muhammad, ada malaikat. Tidak. Makanya ini alhamdulillah Masjid Mujahidin telah melahirkan satu hafiz saja. Tasmi akbar. Tasmi itu kata-kata bisa dikategorikan membaca tanpa salah. Luar biasa. Berarti harus mungkin, karena belajar tanpa salah itu dihadiri beberapa orang dan itu mental banget itu. Jadi kembali lagi kepada Rasulullah SAW. Kenapa? Karena Rasulullah itu mendapatkan wahyu Al-Quran dan mendapat perintah sholat. Apa sih sebenarnya untuk sholat? Untuk kita Uslumahu hiya ilaika minal kitabi wa aqimi sholat inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar wa dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Sesungguhnya sholat itu mencegah perbuatan keji dan mungkar. Kalau kita sholat masih riba, masih ria, masih bergunjing, ada yang salah di sholat kita. Terus apa setelah sholat? Wala dzikrullahi akbar. Karena berzikir itu adalah menenangkan hati kita. Terus di mana sholat kita? Ya di masjid. Kenapa? Innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yaumil akhir. Barang siapa yang memakmurkan masjid-masjid Allah dan dia percaya pada hari akhir, wa aqimu sholat wa atu zakah. Sholat dan bayar zakat, itu aja perintahnya. Tidak lain. Walam yasya'illahi fa'asad, dan dia tidak takut dengan apapun kecuali dengan Allah. Ulaika ayyakunu minal muhtadin. Selesai. Mereka itu adalah orang yang mendapat petunjuk. Itulah inti dari semua perilaku Rasulullah mencontohkan kepada kita. Sekarang kita mau
Nabi Ka'bah mau mengikuti sunnah-sunnahnya ittiba. Kalau ittiba tanpa dibarengi dengan sholat juga nggak ketemu. Karena sholat kuncinya yang menjaga perbuatan keji dan munkar. Kalau kita mengikuti ittiba kepada Rasulullah SAW, tapi kita tidak melakukan sholat, membayar zakat, infak, sedekah, ya nggak bisa ittiba, nggak ketemu. Kita kan pengen maaf, ini para bapak-bapak atau yang punya duit ittiba, Rasulullah isinya sekian, coba-coba ikuti sunnahnya. Bukan itu. Ittiba yang sesungguhnya, mengikuti yang sesungguhnya dari Rasulullah adalah orang yang bisa kehidupan orang lain itu sangat luar biasa. Ketika dia kesusahan, paling tidak kita ajak ngobrol. Karena orang susah itu adalah jelimet. Jiwa mati hilang nur, mati dengan nurnya. Tidak dapat percaya. Makanya Rasulullah patut kita contoh. Rasulullah itu punya kepribadian yang sangat luar biasa. Dia punya sahabat yang bisa mengalahkan 4 penjahat di dalam kehidupan atau perjalanan Nabi Musa alaihissalam. Rasulullah punya sahabat satu, Umar bin Khattab. Siapa Umar bin Khattab? Yang kita kenal adalah pemimpin, udah galak banget, tapi hatinya mulia, pemaaf. Siapa lawan katanya Umar bin Khattab? Fir'aun. Sombongnya. Makanya Rasulullah tidak punya Fir'aun, punyanya Umar bin Khattab. Fir'aun itu penguasa yang paling jahat, yang mengklaim bahwa dirinya sebagai Allah. Siapakah itu Haman? Ya Fir'auna ya Hamana wa qaruna sahirul kadzdzab. Mereka itu 3 kiaban atau 3 penjahat, ditambah satu lagi yang namanya Samiriu. Makanya Fir'aun itu adalah jahat yang luar biasa jahatnya, tapi Rasulullah dia punya sahabat yang begitu mulia, Umar bin Khattab. Siapa kasih Haman? Haman itu adalah orang intelektual yang sampai saat ini dia punya ada taman di Babylon itu, taman Apatia. Dan peninggalan sekarang adalah piramid-piramid yang ada di Mesir sana, itu kerjaan Haman. Waktu itu Fir'aun memerintahkan Haman, ya Haman, bikinlah bangunan setinggi langit dan aku bisa melihat Tuhannya Musa. Tapi Rasulullah punya siapakah dia? Sayyidina Ali, seorang jenius. Ini lawan kata, karena Allah menciptakan langit dan bumi ini dalam 6 masa, dalam isinya. Waladzi khalaqas samawati wal arda wa ma bainahuma fi sittati ayamin summa ala malakum min dunihi waliyyun wa las-safi afala tatazakkarun. Itu adalah Allah menciptakan dunia ini dalam masa langit dan bumi beserta isinya. Langit dan bumi lawan kata, sama juga baik dan buruk. Gimana kita bisa melihat baik kalau tidak ada yang buruk? Alhamdulillah kita masih berkumpul di masjid taklim ini atau di masjid jami ini. Mudah-mudahan Allah melindungi kita, Allah mengampuni kita, Allah semua memberi petunjuk kita apa yang tidak pernah diberi petunjuk pada orang lain. Karena kita memakmurkan masjid-masjid Allah. Satu kok Fir'aun, kedua Haman, ketiga Qarun. Siapakah Qarun? Qarun adalah orang kaya yang tidak mau bayar zakat, Pak.
Saking kikirnya dia punya itu otak perhiasan atau gudang-gudang duit itu, gudang-gudang badannya dia itu, nah otak nggak ke bawah. Tapi Rasulullah punya. Siapakah? Utsman bin Affan yang selama ini kekayaannya rekeningnya tidak pernah habis-habis. Kita tahu itu kekayaan Utsman bin Affan seperti apa. Rajin berinfak, rajin bersedekah, menolong semuanya dan menolong agama Allah dan tidak akan pernah merugi. Dan kita tidak akan pernah takut. Siapakah Samiri? Katanya seperti itu. Samiri dari dengan Abu Bakar As-Siddiq. Jadi dengan seorang alim ulama yang tawadu, yang takut, sampai-sampai dia mau nikah juga. Bayar mas kawinnya menghafal surat. Insya Allah. Samiri adalah hidup di masa zaman Nabi Musa, ahli kitab. Sampai kitabnya itu dibawa di dengan 6 keledai. Itu Samiri. Dan dia berkhianat. Siapa Tuhannya Musa? Oh, saya lihat Tuhannya Musa ketika dia berada ke Gua Kusina. Tuhannya Musa itu adalah api. Itu menjadi Samiri. Samiri itu adalah orang yang senang mengadu domba. Karena untuk kepentingan golongan dan kepentingan pribadinya, yang penting dia amal, itu Samiri. Dia ahli kitab. Makanya ada surat Al-Baqarah mengatakan lam yakulil ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikin munfaqina hatta ta'tiyahumul bayyinah. Sesungguhnya orang kafir itu adalah orang yang ahli kitab. Masya Allah. Hati-hati kita ini. Kafir kata kafaro kata kufur. Kalau kafir salah berpikir, kufur tidak pernah mensyukuri nikmat yang ada dalam kita. Rasulullah memberikan kepada kita, menurunkan Al-Quran untuk dibaca, dipahami, didalami, dihafal. Kalau kita mampu, tidak mampu dibaca minimal. Dan jelas sekali ketika kita menghafal Al-Quran apa yang kita baca. Allahumma hamna bil Quran waj'alna ulana imama wa nura wa huda wa rahmah. Kurang apa lagi? Petunjuk, cahaya, rahmat. Allahumma zakina min wa nasyidna nasihat wa alimna. Coba tilawah al-laili wa nahar, dibaca siang malam yang tilawah. Orang yang baca Al-Quran insya Allah Pak, ketika baca Al-Quran, karena tidak sah sholat kita kalau kita tidak baca Al-Quran. Tapi lebih bagus lagi, Al-Quran itu adalah sebenarnya diri kita. Kenapa? Karena di Al-Quran sudah ditunjuki tidak ada sedikit pun dan manusia yang mau membantah Al-Quran kecuali Yahudi dan Nasrani atau Nasrani. Tidak ada. Makanya Al-Quran ditujukan kepada kita untuk dibaca. Untuk apa? Untuk bekal di akhir hayat kita. Sekarang begini Pak, Al-Quran adalah bahasa manusia. Kalau kita ke Arab sana tidak mau dibohongi dengan orang Arab, kita harus katakan paling tidak bahasa atau tidak mengerti bahasa Arab. Kalau kita ke barat sana atau ke Amerika atau ke Inggris, paling tidak kita mengerti bahasa Inggris Pak. Apalagi ke Jepang, yang di pertama, apalagi ke Cina, habis kita. Sekarang kita ke kuburan, besok bahasa apa kalau kita nggak pakai baca Al-Quran? Ini kita mikir aja, bahasa apa coba? Bahasa Sunda, bahasa Jawa, Maluku, nggak cerita. Kita tuh pakai bahasa Al-Quran, karena kalau kita nggak baca Al-Quran belagakan. Karena jelas doanya tadi, wa nura wa huda wa rahmah. Apalagi yang mau dibangga?
Orang dikasih daging kok kita kok suruh baca Al-Quran? Kan kuncinya itu. Yuk mari kita sama-sama mentadabburkan Quran, membaca Quran. Karena kenapa? Karena sesungguhnya akhlak Rasulullah itu adalah ada di dalam Al-Quran. Rasulullah itu akhlaknya adalah Al-Quran yang berjalan. Waktu itu memang Rasulullah diberikan Allah wahyu dan tidak ditulis, langsung Iqra. Iqra ya Muhammad, Iqra ya Muhammad. Ma'ana biqori, ma'ana biqori, ma'ana biqori. Seperti jawabannya. Iqra bismillahirrahmanirrahim alladzi khalaqal insana min 'alaq. Seperti itu. Jadi sekarang alhamdulillah waktu zaman kepemimpinan Sayyidina Utsman, mereka ada cetakan Utsmani Al-Quran itu ditulis. Kita tidak pernah ketemu dengan Rasulullah, tapi paling tidak kita sudah berhadapan dengan Al-Quran dan apa itu dulunya Rasulullah. Tak usah kita jauh-jauh lagi. Karena pernah cerita Rasulullah dengan para sahabat, ya sahabat, siapakah orang yang paling beruntung setelah aku meninggal? Sahabat bingung. Aku ya Rasulullah, karena aku langsung ketemu dengan kau, dengan engkau ya Rasulullah. Tapi Rasulullah tidak. Orang yang paling beruntung adalah orang yang setelah aku wafat dan dia mengikuti sunnahku. Ini sebenarnya familiar buat kita. Mengikuti Al-Quran dan sunnahku itu kan sudah jelas. Pada zaman beliau dia hidup, beliau mengatakan seperti itu. Berarti kan kita harus mengerti Al-Quran, membaca minimal tahsin. Kalau tidak baca Iqra, dengan kata sekarang itu Iqra baca. Atau juga sebetulnya usul juga baca, karena Iqra itu identik dengan baca alam, kalau usul itu identik dengan baca tekstual. Usul mahu ya ilaika bila kita biwaki jisa bacalah kitab yang akan dilakukan oleh Rabbmu. Kalau Iqra mana dikori, nah seperti itu. Tapi kan kesepakatan para ulama mengatakan Iqra ya yang tertulis. Apal tata jangan apal kiri tidak berpikir seperti itu. Jadi kita bicara logis, Al-Quran logis, Islam itu logis. Islam itu tidak dibuat-buat. Al-Quran tidak dibuat-buat. Al-Quran itu logis banget buat manusia. Sekarang orang yang habis Quran jangankan 30 juz, habis dengan mungkin 15 juz aja ITB, UI, terima Pak. Mudah nggak? Dimudahkan Allah di dunia. Gimana akhirat? Masya Allah, apalagi kita membacanya itu 114 ayat. Di situ ada 114 Bismillahirrahmanirrahim. Oh, surah 9 nggak ada pakai Bismillahnya, tapi kan doa-doanya Nabi Sulaiman kan ada. Bismillahirrahmanirrahim ketika dia menyusun kepada Ratu Bilqis. Clear dong, 14 surat. Dikasih kita Ar-Rahman itu identik dengan laki-laki, Ar-Rahman itu identik dengan perempuan. Kenapa? Karena wanita yang punya rahim, yang rahim adalah seorang ibu. Makanya di sini saya sendiri bukan menggurui tapi mengingatkan semua kita, karena kita adalah sini pengurus masjid semua. Kenapa? Karena pengurus masjid itu harus tetap sebagai pejuang, mujahid dan muwahid. Muwahid adalah pemersatu umat, mujahid adalah pejuang. Kita sebagai pejuang, juga kita sebagai pemersatu, jangan memecah. Karena sifat memecah itu adalah sifatnya setan. Di surat Al-Hadid kalau bahasa lain,
Pengen tahu, ya? Apakah kalian tahu kepada siapa setan-setan itu turun? Setan-setan itu turun kepada pendusta yang banyak berdosa, bukan malaikat. Makanya jangan dustakan diri kita. Tiap hari kita hidup dalam sebulan 31 hari. 31 hari itu di ayat Ar-Rahman menyatakan kabi'iyya rabbikum kan? Nikmat mana yang akan kita dustakan atau dusta mana yang akan kita nikmati? Itu seperti itu Pak. Ayo aja kita diambil bohong, ayo aja. 31 dari itu bukan kebenaran. Bukan kebenaran yang ditulis dalam surat Ar-Rahman. Insyaallah. Itu aja dari saya, ini sudah jam 6. Alhamdulillah. Saya mohon maaf ada kesalahan hilaf saya kepada semua yang ada di sini, para ustaz, para orang tua, para asatidz, guru yang hadir. Maafkan saya karena kita di sini ngaji bareng. Saya bukan tausiah tapi kita ngaji bareng. Apa yang saya sampaikan, apa yang saya dapat itu saya dapat juga belajar dari Al-Quran. Tidak lebih, tidak kurang, karena apa yang saya sampaikan itu adalah yang saya baca, bukan katanya. Yang bahaya itu adalah katanya. Di sana itu katanya, di sini itu katanya, jadi bias. Itu aja dari kami, dari Dewan Masjid Indonesia. Kami mohon maaf sekali lagi bila mana kesalahan-kesalahan yang ada di Dewan Masjid Indonesia tolong diperbaiki. Kalau dari bapak-bapak semua pengurus masjid dan mushola ingin membuat legalitas, baik itu ID masjid, baik itu sertifikat atau yang lainnya, insya Allah kami bisa membantu atau memandu. Itu aja dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustaz Haji dan Ustaz para ketua dan pihak komite. Mudah-mudahan dengan apa yang beliau sampaikan kita bisa mencontoh suri teladan Muhammad SAW dalam kehidupan kita sehari-hari, dan dengan apa yang ilmu beliau sampaikan menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita baik dunia maupun di akhirat kelak. Amin. 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 Akhirnya kita sudah masuk ke acara penghujung acara kita, yaitu pembacaan doa yang akan langsung dipimpin oleh Ustaz Syahrin. Kepada beliau kami persilahkan dengan segala hormat. قالوا ما كنت أنا نبينا من قبلي لا إله إلا الله لا إله إلا الله إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على سيدنا محمد بعدد من صلى عليه وصل على محمد بعدد من لم يصل عليه وصل على محمد كما تحب أن يصل عليه وصل على محمد كما أمرنا بالصلاة عليه وصل على محمد كما ينبغي الصلاة عليه اللهم اجعل نورا في قلوبنا ونورا في سمعنا ونورا في أبصارنا وزدنا نورا نورا يا أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك بأنك الغفار أن تغفر ذنوبنا وذنوب آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجدادنا وأبنائنا وبناتنا وأعمامنا وعماتنا وأخواننا وخالاتنا ومشايخنا في الدين والدنيا والآخرة وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات اللهم أسلم هذه الأمة المحمدية بجميع عوائدك في الدارين إكراما لمن جهدها من
أمة سيدنا محمد. اللهم أصلح أمة محمد، اللهم ارحم أمة محمد، اللهم فارس عن أمة محمد، اللهم اغفر لأمة محمد ولجميع من آمن بك. اللهم بحقوق رسول الله صلى الله عليه وسلم وبشفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم وبالمعجزات رسول الله صلى الله عليه وسلم وبالنور رسول الله صلى الله عليه وسلم أنزل الرحمة والمغفرة والبركة علينا أهل القبور من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وأنت المستعان وعليك البلاء، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم ارزقنا من حيث لا يحتسب إنك على كل شيء قدير. اللهم ارزقنا زيارة مكة المنورة والمدينة المنورة في أرض الأخرى ومناسك الحج برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك السلامة في الدين وعافية في الجسد والزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت وتوبة قبل الموت وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم هون علينا في سكرات الموت ونجد من النار والعفو عند الحساب. اللهم إنا نسألك بأن الستار أن تستر عوراتنا وأمنا في الدنيا والآخرة، ونسألك بأنت الرحمن أن ترحمنا وجميع المسلمين الرحمة وسعة من عندك يا الرحمن يا رحيم. ونسألك بأنت المجيب ونسألك بأنت المجيب ونسألك بأنت المجيب الدعوات أن تجيب دعوتنا يا مجيب يا الله يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Dengan pembacaan doa tersebut berakhirlah acara kita pada hari ini. Sebelum kita tutup acara kita ini dengan doa kafaratul masjid, kami atas nama pengurus Masjid Al-Mujahidin berterima kasih kepada Ketua DMI dan MUI beserta jajarannya dan kepada para tokoh masyarakat yang dapat hadir pada acara kali ini. Dan kami memohon maaf atas segala kekurangan dan kekeliruan kami. Dan terakhir, kami sudah menyiapkan satu konsumsi di depan, bisa Bapak ambil. Dan kami sudah menyiapkan kata plastik kalau Bapak mau bawa pulang, dan boleh juga makan di sini karena kami juga menyiapkan kopi kalau mau makan terlebih dahulu. Mari kita tutup lagi acara kita ini dengan salam-salaman. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu
الله